नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आज संध्या रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने केवल 10 मिनिट समय दी देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध प्रथम वीडियोटी को लाइक करी कमेंट रे आपनकर जिलार नाम लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाई परिबे। तेबे चलतु खबर उपरे नजर पकाइबा वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिया आमर अनुरोध। आज महाप्रभुंकर बनक लगे नीति 5 घंटा दर्शन बंद रहिबो अपराह्न 5टारू राति 10टा पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। यह अत्यंत गुप्त नीति होइतिबारु चतुर्धा मूर्ति साधारण दर्शन बंद रहिबो किंतु पार्श्व देवादेवी दर्शन सौभाग्य पाई परिबे भक्त और श्रद्धालु। बनक लगे नीति होची महाप्रभुंकर एक गुप्त नीति। एही नीति पई जय विजय द्वार बंद रहिबो। दीपहर धूप सरिया परे दत्त महापात्र सेवक माने महाप्रभु श्रीमुख श्रृंगार करिबे। एथिपई दत्त महापात्र सेवक प्राकृतिक रंग प्रस्तुत मध्य करिथांती। भत्ता टंका बांटिले मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति मुताबक 3500 टंका बांटिले 4 लाख हिताधिकारी हेले लाभवान। तेबे आज मुख्यमंत्री भत्ता टंका बांटिचंती 80 वर्षर अधिक वयस्क को मिली भत्ता टंका लाभवान हेले 4 लाख रु अधिक हिताधिकारी। विगत दिन सरकार को खाली शासन करुथिले लोकन को आशा पूरा करिबार से फेल होउथिले। पूर्व सरकार किछि करि पार नथिले बेले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मध्ये कहिसंती। तेबे मोहन चरण माझी कहिसंती बीजेपी सरकार प्रतिश्रुति मुताबक सब किछि करिछि आ लोक मध्ये लाभवान मध्ये होइसंती। एबे वर्धित भत्ता 3500 टंका सरकार आज केउंझर जिले में गस्त कर देइचंती। आउ मैट्रिक प्रश्न पत्र लीक होई परिबो नाही। माध्यमिक शिक्षा परिषद आरंभ कला डिजी लॉकर व्यवस्था एने सूचना देले बीएससी उपसभापति निहार रंजन महांती। बोर्ड पक्षरु केंद्र को प्रश्न पठाइबा को व्यवहार करा जिवो डिजी लॉकर। 183 सेंटर को प्रश्न पत्र बाक्स रे रखा जिवो डिजी लॉकर। आसंता 17 तारिख रे एबे प्रथम करी यह व्यवहार करा जिवो। आगामी दिन रे मैट्रिक परीक्षा व्यवहार पई व्यवस्था मध्ये करा जायछि। तबे कुआ जाउछि एथर मैट्रिक परीक्षा रे कोनोसी प्रकार प्रश्न पत्र लीक होई परिबो नाही जहा फल पिला माने निजर भविष्यत पई कि भलरे परीक्षा मध्ये देई परिबे। दिन को दिन एभली प्रश्न पत्र लीक हेबा जोगुरु किछ ना किछ बेघत घटुतला जहा फल जो माने पाठ पढी कि आउतले सेमानक मन रे मध्ये प्रश्न सृष्टि होतला। आ जो माने पाठ न पढी कॉपी बा प्रश्न पत्र लीक सुनिबा जानी एसबु करूतले तांको मन रे बहुत विश्वास थिला जे से बहुत भल नंबर रखिबे किंतु एथर सरकार एसबु करई देबे नाही। 183 परीक्षा केंद्र को जिबाकु प्रश्न पत्र बाक्स रे लागिबो डिजी लॉकर। प्रभु महालिंगराज नीति दुर्भाग्यजनक बोली कहिसंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। तेबे 2 दिन हेलाने प्रभु उपास रहिबा नीतिकांति बंद दुर्भाग्यजनक। विवाद रे ठाकुर को नीतिकांति बंद करिबा संपूर्ण भूल। तर्जमा करिबा परे कठोर कार्यानुष्ठान निया जियो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती। सेबायत विवाद पई 3 दिन धरि उपास रे अछंती लिंगराज महाप्रभु। समाधान पई आईन मंत्री को घरे उच्च स्तरीय बैठक मध्ये बसची। देवदत्त कमिशनर खोर्धापाल जिलापाल आईन विभाग सचिव स्थानीय विधायक एवं उभय निजोग प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित अछंती। सूचना अनुसार सोमवार संध्यार ठाकुर को कौन नीति होई नथिबा बेले दियो दक्षिण घर को विजय करिनाती। पवित्र पौष विषयक संध्या धूप पर मकर मंडप रे लिंगराज महाप्रभु विजय करिथांती। या पर महासुआरଙ୍କ द्वारा दुग्ध आउटा होई घृत कमल होइथाए। गतकाली मकर संक्रांति पे घृत कमल लागि होइथाए किंतु पुनर्बार बडू सेवायत एकुटिया ए नीति करिबा पे दाबी करथिले हेले पूजा पंडा निजको विरोध करिबार नीति रे सहयोग करि नथिले। एथिपई महाप्रभु मकर मंडप रे बसी रहिचंती। एभली स्थिति लागि पई गत बारंबार बैठक मध्ये बसथिला। सेथिपई आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन कहिसंती तर्जमा करिबा परे कठोर कार्यानुष्ठान निया जिवो। तबे चाइना रु एचएमपीवी भाइरस व्यापुची जहा फल एचएमपीवी बैठक मध्ये बसिबो। गुरुत्वपूर्ण विषय को लेकिन आलोचना करिवे स्वास्थ्य विभाग। थंडा ज्वर काश छिंक भली विभिन्न प्रकार रोग हेले आपण माने तुरंत डाक्टर को परामर्श नियंतु। बाहरु मेडिसिन किनिकी खांतु नाही। एचएमपीवी भूताणु नै केंद्र गाइडलाइन को अपेक्षा करा जायछि। गाइडलाइन आसले परवर्ती कार्यपंथा ग्रहण करिवे राज्य सरकार। केंद्र और एनसीडीसी वैशेषिक परामर्श द्वारा कमिटी को निर्देश
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ସହିତ ନିମୋନିଆ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କୋଭିଡ ସମୟରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ସଂକ୍ରମଣ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଚିକିତ୍ସା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି। କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ 250 ବିମାନ ବିଳମ୍ବିତ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ହ୍ରାସ। ତେବେ ଏ ନେଇକି ଆଜି ସକାଳେ ଘନ କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ 250ଟି ବିମାନ ଉଡାଣ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ରାସ୍ତାରେ ଶହ ଶହ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ସକାଳ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏତେ ଘନ କୁହୁଡି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ପାଖାପାଖି 100 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଅତି କମରେ 26ଟି ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଘନ କୁହୁଡି ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ଗାଡି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରହି ଯାଉଥିଲା। ଗାଡି ଆଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନରୁ ଅତି ଘନ କୁହୁଡି ଜଣା ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆକାଶ ମେଘୁଆ ରହିଥିବା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ବୁଧବାର ସକାଳ 6ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ଯୋଗୁଁ 100 ମିଟର ଦୂରରୁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉନଥିଲା। ତେଣୁ 250 ବିମାନ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନକଲି ଫୋନ ପେ ଆପରେ ଠକେଇ, 3 ଜଣ ଗିରଫ। ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହୋଇଯାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ବା ଦୋକାନ ଅଛି ବା ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ ଫୋନ ପେ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଫୋନ ପେ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ରଖିଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ସାବଧାନ ହୋଇଯାନ୍ତୁ। କାରଣ ନକଲି ଫୋନ ପେ ଆପରେ ଏବେ 3 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାତି ଅଧରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦୋକାନ ମାନଙ୍କରେ ଫୋନ ପେ ସ୍କାନର ବା ବାହାରେ ଯେକୌଣସି ଲାଗୁଛି କ୍ୟୁଆର କୋଡ, ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ହଟାଇ ନିଜର କ୍ୟୁଆର କୋଡ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି, କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନକଲି ଫୋନ ପେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟୁଆର କୋଡ କିଛି ଲୋକ ଲଗାଇ ଏମିତି ଠକୁଥିଲେ। ଏବେ ନକଲି ଫୋନ ପେ ରେ ମଦ କିଣି ଫେକ୍ ଫୋନ ପେ ଟଙ୍କା ଦେଖାଇଥିଲେ 3 ଠକ। ଦୋକାନୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ନ ଆସିବାରୁ ସେମାନେ ଠକିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରିବାରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଲାଗିଲା କଟକଣା, ହେବ ନାହିଁ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ। ତେବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇକି ସରକାର ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରା କମିଟି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳା। ତେବେ ବର୍ଷ ଆସିବ 12ଟି ଅପେରା ପାର୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବାରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ହେଲେ ଯାତ୍ରା ଅଧାରୁ ରୋକି ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହାର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖାଯିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଓ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ପିଏମ କିଷାନ ଯୋଜନା ଆସିଗଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ। ଏହି ଦିନ 19ତମ କିସ୍ତି ଆସିବ। ତେବେ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଯୋଜନା ହେଉଛି ପିଏମ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା। ତେବେ ଏବେ 19ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 19ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର 2000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ 4000 ଟଙ୍କା ଜମା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି କୃଷକ ଯେଉଁମାନେ 18ତମ କିସ୍ତି ଲାଭ ମିଳିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ 4000 ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଛାଡପତ୍ର ବିନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭପାତ କରାଇ ପାରିବେ। ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ହାଇକୋର୍ଟ। 18 ସପ୍ତାହରେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଗର୍ଭପାତ କରିବା ପାଇଁ ମୋହିଲର ଏକ ଫର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ଶୁଣାଣି ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରୁ ଅଧିକ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭପାତ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଇ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁମତି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗର୍ଭବତୀ ଜଣେ ମହିଳା କରିପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା ତୁଳା ବେହେରାଙ୍କର ଫଟୋ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବାର୍ଷିକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଚଳୁଥିବା ଫୁଲବାଣୀର ଜଣେ ତୁଳା ବେହେରାଙ୍କ ଫଟୋ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ପୁଣି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସର। ଏହାକୁ ତୁଳା ବେହେରା ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତୁଳା ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦେଶରେ ଆଲୋଚନାର ଖବର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାଁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ରହିପାରିବେନି ସ୍ତ୍ରୀ,
ବିସିସିଆଇ କଡା କଟକଣା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ହାରିବା ପରେ ବିସିସିଆଇ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟର ପରିବାର ପାଇଁ କଡା ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଟୁର ବେଳେ କ୍ରିକେଟର ମାନେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପରିବାରକୁ ସବୁବେଳେ ସାଥିରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 45 ବା ଅଧିକ ଦିନର ଅଟେ ତେବେ କ୍ରିକେଟର ପରିବାର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମାତ୍ର 14 ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଯଦି ଗସ୍ତ ଏଥିରୁ କମ୍ ଦିନର ହୋଇଥାଏ 7 ଦିନର ହୋଇପାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ପରିବାର ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ କୁ ମିଳିବ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ଭାଗ ବସ୍ତ୍ର। ତେବେ ସୀମାରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପାକିସ୍ତାନ ବେଶ ଧୁରନ୍ଧର। ବିନା କାରଣରୁ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସେନା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଅନେକ ସମୟରେ ନଜିର ଆସିଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜବାବ ଦେବା ଲାଗି ସେନା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଜାଗ ବି ଥାଏ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାନେ ଦେବା ଲାଗି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସତ ହେଲେ ପଡୋଶୀର ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଅକାରଣରେ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯବାନ। ହେଲେ ଏବେ ସେମିତି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କୁ ମିଳିବ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଭାରି ଚର୍ଚ୍ଚା। ମହାଭାରତ କାହିଁକି ପାଣ୍ଡବ କୌରବ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଲରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପାଣ୍ଡବ ଅପେକ୍ଷା କୌରବ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କର୍ଣ୍ଣର ପରି ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଯାହା କୌରବ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ତେବେ କୌରବ ପାଖରେ ଭାଗ ବସ୍ତ୍ର ଯାହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଇଏ ସେଇ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଭାଗ ବସ୍ତ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ କଡା ନଜର ରଖିବ, କଡା ଜବାବ ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ମେଳା କୁମ୍ଭ ମେଳା 12 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିଥାଏ। କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦିନକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 40 ରୁ 50 କୋଟି ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା 3600 ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବ, ଲୋକମାନେ ଆଉ ହଜି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବୁଡି ଯିବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ବୋଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 100 ମିଟର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଟ୍ ହୋମରେ ସାମିଲ ହେବେ ସୁଦର୍ଶନ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଲିକା ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଟ୍ ହୋମରେ ଯୋଗଦେବେ ସୁଦର୍ଶନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସୁଦର୍ଶନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସୁନାର ଦାମ 80,000 ଟପିଲା। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ମହଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନା ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 430 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 80,007 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ 73,400 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଗହଣା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ବାର ଏବଂ କଏନ ସୁନା ଭଳି ଦାମ ରୂପା ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ରୂପା ଦାମ 1,02,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଇତିହାସରେ ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା, ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାରେ 33ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସାମିଲ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 3ଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର। ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଦୁଇଟି କାର୍ଡ ଲାଭବାନ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 29,000ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇପାରିବେ ଏହି କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା। ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର। ସର୍ବନିମ୍ନ 7,500 ଟଙ୍କା ପେନସନ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ମିଳିପାରେ ଖୁସି ଖବର। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସର୍ବନିମ୍ନ 7,500 ଟଙ୍କା ପେନସନ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଘରୋଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅବସର ପେନସନ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ରାଶି ରହିଛି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ନୂଆ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଇସରେ ପାଇବେ ଏମଜି। ତେବେ କାର ମେକର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନିଜ ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏମଜି ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ବା କମେଟ ଇଭିର ମୂଲ୍ୟ 1,000ରୁ 32,000 ଟଙ୍କାକୁ ବଢାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 15 ପରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 15 ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ମିଳିଥାନ୍ତା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତୁରନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଭେରିଫିକେସନ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି କରୁଛନ୍ତି। କାହାର 5 ଏକର ଜମି ଅଛି, କାହାର ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା
ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାରିଲେ ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତାପରେ ମହିଳା ଦିବସ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। ହାତରେ ପତ୍ରଟିଏ ଧରି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କୁନି କୁନି ସ୍କୁଲ ପିଲା 2 ଜଣକ ନୁହେଁ, ଏକାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ। ବୁଝୁ ବୁଝୁ ପଡିଲା ଅଭିଯୋଗ ଯେ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀର ଗୃହକ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ। ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ସାର୍ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡାର। ତେବେ ଏ ନେଇକି ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ନଜର ମଧ୍ୟ ପଡୁ। ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପାଖାପାଖି 93 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍କୁଲ ଘର ମଧ୍ୟ ହେଉ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି।